Yasya prasadat bhagavat prasado Yasya prasadan nagati kutopi Dhyayung stuvang stasya jasastri sanyam Mandi guru sri charanaravindam Ajanulambita bhujau kanakavadato Sankirtanaikapitaro kamalayataksau Vishwambarau Dijabarau Jugadharmapalau Mande Jagat Priyakarau Karunavatarau Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savritaya Saputraya Sakalatraya Te Namaha Pariha Pidabhiramang Vrigamadatilakamh Kundalakrantagandam Vanjaksam Kambukantham Smita Subhagamukham Swadharinnastavinum Syamang Santang Tribhangang Ravikaravasanang Bhusitang Vijayantya Bandi Vrindavanastang Yuvati Satabritang Brahmagopalabesam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrisabhanusute Devi Tang Namami Hari Priye Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangung langhayati girim Jat kripa tamaham vande paramananda madhavam Mancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva cha Patitanang pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha Hari bhakti parajita Harinama parayana Durvitta vasuvitta Bhakti sanganitang namo namaha Nama dharmaya mahate Namo krishnaya vidhuse Brahmani Banamaskritta Dharman Mokshe Sanatanan Narayanang Namaskritta Naranchaiva Naruttamam Deving Saraswating Vyasang Tato Jayo Mudirayet Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Ei Chai Gusaid Kari Charana Bandan Jaya Huiti Vignanasa Vishta Puran Durgami Pothimendhasya Skalatpada Gatirmu Sakripa Justidanina Santa Santo Vadam Vadam Malli Damanibadda Charu Kabaram Sindurari Khollasat Simantam Lasat Navaratna Chitra Tilakang Gandos Lasat Kundalam Niskagriva Mudara Haramarunam Vibhradukyulang Navam Viddut Koti Nibhang Smarot Sabamayam Radhakhamihi Maha
कलिजुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभुर परमान्तरंग पार्षद गौड़ीय वैष्णवाचार्य वर्य परम पूज्य पाद श्री श्रील प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथे 130 संख्यक श्लोके श्री श्री राधा रानीर चरणे प्रार्थना ज्ञापन करते गए बोलें मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम सिंदूररे खुल्लसात् सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम गंडोल्लसात् कुंडलम निष्कग्रीवमुदारहारमरुणं बिभ्रद्दुकुलं नवं विद्युत्कोटिनिभं सरोत्सवमयं राधाख्यमीक्षीमः। विद्युत्कोटिनिभं सरोत्सवमयं अहं राधाख्य महमीक्षे যিনি কোটি বিদ্যুৎ প্রভা যুক্তা এবং স্মরোৎসবময়ম, যার রূপটি হচ্ছে স্মরোৎসবময়। আমি এই প্রকার রাধা নামক কোন অপূর্ব জ্যোতিকে দর্শন করছি। সেই জ্যোতিটি কিরূপ বলে মল্লিদাম নিবদ্ধ কবরম, সেই জ্যোতির অপূর্ব মধুর মূর্তি আছে। সেই মূর্তিটিকেই বর্ণনা করছেন, যার মল্লিদাম নিবদ্ধ চারু কবরম, সুন্দর কবরী ভার ফুল্ল মল্লিকার মালার দ্বারা নিবদ্ধ আছে। সিন্দুরে খল্লসৎ সীমন্তম, এবং সিন্দুর রেখার দ্বারা উল্লসিত যার সীমন্ত, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা বিরাজিত। নবরত্ন চিত্র তিলকম, যার নবরত্নের অতি আশ্চর্য তিলক ললাট ভালো প্রদেশে বিরাজিত শোভিত, এবং গণ্ডোল্লসৎ কুণ্ডলম, কুণ্ডলেতে যার কুণ্ডলের প্রভায় যার গণ্ডদেশ উজ্জ্বলিত। নিষ্কগ্রীবম উদারহারম নবং অরুণং দুকুলং বিভ্রত, যা নিষ্কগ্রীবম অর্থাৎ গ্রীবাদেশে যার গরিবেয়ক শোভা পাচ্ছে, এবং উদার হার গলদেশে যার মহান হার বিরাজিত, আর নবং অরুণং দুকুলং বিভ্রত, নব নূতন অরুণ বর্ণের দুকুল অর্থাৎ উত্তরীয় যার শ্রীঅঙ্গে পরিশোভিত, সেই কোটি বিদ্যুৎ নিভম, কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল সরোৎসবময় শ্রী শ্রী রাধা নামক জ্যোতিকে আমি দর্শন করছি।
শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ পূর্ব শ্লোকে শ্রী শ্রী রাধারানীর একটি রহস্যময় দাস্যবাদ সেবা লাভ করেছিলেন এবং রাধারানীর চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন স্ফূর্তির বিরামে যে সেবা এই ব্রজপার্শ্বদগণের অতি দুর্গম, এমনকি যারা এই মধুর রসের আশ্রয়, সেই সখীগণেরও যে রাধারানীর রহস্যময় সেবা অতীব দুর্লক্ষ, তারাও লক্ষ্য করতে পারেন না। সেই সেবাই এর কাম্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের আচরিত এবং প্রচারিত এই রাধা দাস্য রহস্যময় এত উচ্চকোটির বস্তুই আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণের সাধ্য এবং সাধনার বিষয়বস্তু। মহাজন বললেন, আমাদের কি সাধনা? সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধ রূপেণ চাত্রহি তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারত। ব্রজলোকানুসারত যারা তদ্ভাব লিপ্সু, অর্থাৎ যারা শ্রী শ্রী রাধা মাধবের রহস্যময় সেবাতে লিপ্সু, লুব্ধ, তাদের পক্ষে ভজন হচ্ছে দু প্রকার। একটি হচ্ছে সাধক দেহের ভজন, আর একটি হচ্ছে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহের ভজন। সেবা সাধক রূপেণ আর সিদ্ধ রূপেণ চাত্রহি। সাধক রূপে শ্রবণ কীর্তন অর্চন বন্দন ইত্যাদি নবধা ভক্তি, এই সাধক দেহে এর ভজন, এবং তাদের সিদ্ধ দেহের ভজন হচ্ছে অন্তশ্চিন্তিত যে শ্রী গুরু প্রদত্ত সিদ্ধ স্বরূপ, সেই সিদ্ধ স্বরূপে ভাবনায় সেবা শ্রী শ্রী রাধা মাধবী। তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারত। এই দুই প্রকার সেবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব করবেন ব্রজলোকের আনুগত্যে। তাহলে ব্রজলোকের আনুগত্যটি কি? সাধক দেহের যে সেবা, শ্রবণ কীর্তন অর্চন বন্দন ইত্যাদি, এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রূপ সনাতনাদি হচ্ছেন তাদের ব্রজলোক। রূপ সনাতন শ্রীজীব দাস রঘুনাথ, এরাই হচ্ছেন সম্প্রদায়াচার্য, যারা শাস্ত্রবাণীকে আহরণ করেছেন, আচারে স্থাপন করেছেন, আর স্বয়ং এই বস্তু আচরণ করেও বিশ্বজীবকে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবীর সাধনটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কি তাদের সাধনা? অতএব সাধক দেহেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তাদের সুমেরুর মতো আদর্শ, এদের শ্রবণ কীর্তন ত্যাগ বৈরাগ্য ব্রজবাস ইত্যাদি ভজন, এবং ভাবনায় যে সিদ্ধ দেহের ভজন,
তা এদের তারও এরা সুমেরুর মতো আদর্শ, অষ্টকাল যেভাবে ভজন করেছেন তারা। এটি হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভজন। এই জন্যে ঠাকুর মশাই বললেন, সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না করো হেলা, কায় মনে করিয়া সুসার। অন্তরঙ্গ ভজন এটি। বাহ্য অন্তর ইহার দ্বৈত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন, আর মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের সেবন। তো এই যে রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের সেবন, এটা আপনাদের অন্তরঙ্গ ভজন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বললেন এতে হেলা করবেন না। তো ভজনের হেলার কথাটা উল্লেখ করলেন কেন আচার্য মহাজন? তার কারণই হচ্ছে যে প্রথম প্রবৃত্ত এই অন্তরঙ্গ ভজনের সাধনায় চিত্তে অপরাধাদি যে কালুষ্য, সে কালুষ্য থাকার ফলে সাধকের এতে উৎসাহ আসে না। যখন উৎসাহ আসে না, তখনই আসে এতে হেলা, অবহেলা এসে যায়। বললেন যখন অবহেলা আসবে তখন ওটাকে কায় মনে সুসার করুন। বুঝতে হবে যে কিছু বাধক অপরাধাদি চিত্ত কালুষ্য রয়েছে, তো তারও সাধনা তো বলা আছে। অন্তরঙ্গ ভজন ত্যাগ করবেন কেন? তাতে আলস্য কেন আনবেন? শ্রবণ কীর্তন বাহ্য ভজনের দ্বারা যেমন যেমন চিত্তটি পরিশোধিত হবে, তেমন তেমন সপ্রকাশ লীলা আপনা আপনি স্মরণে এসে উদিত হবেন। সাধকে নিজের চেষ্টায় নয়। তো যখন তাতে আস্বাদন পাবেন এক বিন্দু, তখন আর হেলা আসবে না। কারণ আপনার সাধ্য সাধন এই ইহা বই আর নাই। এই তত্ত্ব সর্ববিধির সার। সর্ববিধির সার হচ্ছে এই তত্ত্বটি। যত বাহ্য ভজনের বিধি, অন্তর ভজনের বিধি, সর্ববিধি সার। আপনার সাধ্য এইটি আর সাধনাও এইটি। যদি কেউ বলেন ভজন তো করি স্মরণ মরণাদি, লীলার তো কোনো আস্বাদন লাভ করা যায় না, তো এই যে হেলার কথা বললেন ঠাকুর মহাশয়, তার কারণটা তাই। কিন্তু আস্বাদন যে নাই সে কথা কে বলতে পারে? এত আস্বাদন এই লীলা স্মরণের মধ্যে, যে মহাজনের আদরে চরিত্রে আমরা দেখতে পাই, যারা সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করেছেন তারাও এটা কামনা করেন। সিদ্ধি হয়ে গেছে, সিদ্ধির ফল ভাগবত সাক্ষাৎকার লাভ হয়েছে, তখনও ভগবানের নিকটে প্রার্থনা এই শরণাঙ্গ ভজন। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তার একমাত্র দৃষ্টান্ত। ভগবান যখন শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতির তাকে দর্শন দিলেন, 17টি শ্লোকে আলাপ প্রভু এবং ভৃত্যের, তখন বলছেন ওহে লীলাসুখ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। মানে স্ফুরণ দশাতেও তিনি আছেন, স্ফুরণটিও মিথ্যা নয়, সত্য।
এবং তুমি যে সব কথা বলেছ সে সব কথা আমি সবই শুনেছি, এবং সেই কথা আমার এত শ্রুতিমধুর হয়েছে যে কাব্যের নাম হবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতম। তো সুতরাং আমি তোমাকে এখনই সেবা দিয়ে আমার সেই সাক্ষাৎ লীলা রাজ্যে নিতে পারি, কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটিকে জানো, আমি তোমাকে এই ব্রজবাস করে আমার ভজনের দিকে আনন্দ, এই আনন্দটা দান করতে চাই কিছুদিন। তখন লীলাসু প্রার্থনা করছেন, বলছেন, প্রভু কি সৌভাগ্য, তুমি তোমার ভজনের সৌভাগ্য দেবে। তবে হ্যাঁ, একটা প্রার্থনা, আমার প্রার্থনা অনুসারে যদি দাও তাহলেই জীবন ধন্য হয়, তবেই জীবন ধন্য। প্রার্থনা করলেন, জানি তচ্চরিতামৃতানি রসনা লেজ্জানি ধন্যাত্মনাম, যে বা শৈশব চাপল ব্যতি করা রাধা বরোধন্মুখা, যে বা বেণুনাদ গীত গতয়ো লীলা মুখাম্ভরুহে ধারাবাহিকতায়া স্ফুরন্তু হৃদয়ে তান্যেব মে। হে প্রভু কৃপাময়, তোমার যে লীলা, তোমার যে চরিতামৃত রসনালে ঝানি ধন্যাত্মনাম, যারা ধন্যাত্মা তারা রসনায় তোমার লীলাকে লেহন করেন। এটি হচ্ছে কীর্তনাঙ্গ। শ্রবণেও তেমনি, জিহ্বাতে লীলারস কীর্তনে লেহন করা, তেমনি শ্রবণ রূপ ইন্দ্রিয়ে সাক্ষাৎ অমৃতের মতো পান করা। এই লীলা এত মধুরাতি মধুর। সেই লীলাগুলি হচ্ছে রাধারানী সহিত যখন তোমার ওই দান লীলা, পুষ্পচন লীলাতে যখন কলহ হয়, যে সময় রাধা বরোধন্মুখা, তখন যে তোমাদের পারস্পরিক অজস্র ভাব পারিপাট্যের প্রকাশ, সেই লীলা। এবং তোমার সেই মুরলী বিলাস, মুরলীর রবে যে তোমার শ্রীমুখীর অপূর্ব লীলাসমূহ ধারাবাহিক রূপে আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হোক। এই অষ্টকালীন লীলা চিন্তা প্রার্থনা করলে লীলাসুখ। ভগবান বললেন, লীলাসুখ তুমি এখনো শিশুই আছো, কারণ আমি তোমাকে বললাম যে আমি তোমাকে ভজন আস্বাদন করাবো, কিন্তু তুমি তো হে সিদ্ধ, ওটা তো সাধকের কথা। আমি তোমাকে বললাম বলেই তুমি সাধন চাচ্ছ। দেখো, এটা স্ফূর্তি নয়, আমি সাক্ষাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। অতএব তুমি বলতে পারতে, প্রভু তোমার সাক্ষাৎ সেবা দাও, কারণ সিদ্ধগণের ওইটাই তো কাম্য। কিংবা ধর্ম অর্থ কাম মুক্তি এগুলি আছে, যাকে 4 পুরুষার্থ বলা যায়, এগুলি নিতে পারো। তার উত্তরে বললেন, ভক্তিং তৈ ভগবান স্থিরতারা যদি সাত তৈবি ন ফলতি দিব্য কিশোর মূর্তি। হে ভগবান, যদি তোমাতে আমার এই ভজন থাকে, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ, এই ভজন যদি তোমাতে থাকে, তাহলে তুমি যে বলছো যে তোমার এই দিব্য মূর্তি, এটি আমি কেন নিলাম না? এই দিব্য মূর্তি আমাদের স্বয়ং ফলিত হয়ে যাবে। দিব্যেন ফলতি, ফলতি শব্দের কি ব্যাখ্যা? মূর্তি দর্শনে তো গোবিন্দের সৌন্দর্য মাধুর্যের আস্বাদন হবে, তো তার যে রসরূপতা বা আনন্দরূপতা,
তার অভিব্যক্তি আছে তার লীলাতে, রসময়ী লীলা শ্রবণ কীর্তনে অধিক আস্বাদ। এই জন্য তারাও কামনা করেন যারা দর্শন করছেন এই লীলার শ্রবণ কীর্তনে, এই জন্যেই ফলতি। আর ধর্ম মুক্তির কথা বলছো, ও তো মুকুতাঞ্জলি সেবতে সমান, হাত জোড় করে আমাদের সেবা করতে চাইবে। আর ধর্ম অর্থ কাম, এ তো আমাদের সেবার প্রতীক্ষা করবে। ধর্ম অর্থ কাম আমাদের মুখের দিয়ে চেয়ে থাকবে, যদি তাদের কোনোদিন অঙ্গীকার করি। আর মুক্তি সেবা করবে হাত জোড় করে, তার ওগুলা কি নেওয়া। এর দ্বারা জানা যায় যে যারা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদেরও কাম্য ভজনটি, এই স্মরণাঙ্গ ভজন, এতে এত আস্বাদন মাধুরী। সুতরাং এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভজন করুণা করে গোস্বামী পাদগুণ দিয়েছেন। পূর্ব শ্লোকে শ্রীপাদ লীলাটি দর্শন করেছেন, স্ফূর্তির বিরাম হয়েছিল। তারপরে লীলাটি তো দর্শন করলেন প্রথমে ওই যুগলের অপূর্ব মিলন মাধুরী। তারপরে শ্রী শ্রী রাধা মাধব তারা সেই বিলাস শয্যার উপরে বসেছেন। বসার পরে শ্রী শ্রী রাধারানী স্বাধীন ভর্তিকা কান্তা অবস্থা তিনি লাভ করেছেন। সায়ত্ত সন্নদ্বৈতা সা ভবেৎ স্বাধীন ভর্তৃকা। কান্ত যার একান্ত অধীন হয়ে অবস্থান করেন তাকে স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকা বলা হয়। তো রাধারানী স্বাধীন ভর্তৃকা দশা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং স্বচ্ছন্দে শ্রী শ্যাম সুন্দরকে প্রার্থনা করছেন, তাকে কেশ বেশ রচনা করে দাও, এখনই সখীগণ এসে পড়বে, অতএব লজ্জার আর সীমা থাকবে না। শ্রী শ্যাম সুন্দরকে স্বচ্ছন্দে তাঁর বেশভূষা রচনার কথা বলছে। কিঙ্করী নিকটে, অতএব সহায় করবেন কিঙ্করী, যা কিছু প্রয়োজন রাধারানীর রূপসজ্জার কুসুম ইত্যাদি, কুসুম মাল্যাদি সব আহরণ করবেন। আর শ্যাম সুন্দর নিজে করবেন রাধারানীর বেশ রচনা। শ্রীপাদ কবি জয়দেব স্বাধীন ভর্তিকা কান্তা বর্ণনায় বললেন, রাধারানী বলছেন, রচয় কুচয় পত্রম চিত্রং কুরুস্ব কপলয় ঘটয় জঘনে কাঞ্চি মঞ্চিস্রজা কবরী ভরম কলয় বলয় শ্রেণী নিগ পাদৌ কুরু নুপুরৌ ইতি নিগদিত প্রীত পীতাম্বরূপী তথা করুৎ। দেখো মাধব, আমাকে সাজাও। রচয় কুচয় পত্রম চিত্রং পুরুষ কপলয়, কপলি মকরী চিত্র রচনা করে দাও। বক্ষে মকরী পত্র রচনা করো, কপলে চিত্র রচনা করো। ঘটয় জগনে কাঞ্চি, কোটি দেশে কাঞ্চি পরিয়ে দাও। মঞ্চস্রজা কবরী ভরম, আর কবরী বন্ধন করে তাতে মল্লিকার মালা দিয়ে দাও। কলয় বলয় শ্রেণী, হস্তে বলয় শ্রেণী পরিধান করাও। পাদৌ কুরু নুপুর ইতি, চরণে নুপুর পরিয়ে দাও। এই নিগদিত রাধারানী তাই বলছেন, প্রীত পীতাম্বরূপী তথা করুৎ। আনন্দিত হয়ে পীতাম্বর যা বলছেন তাই করছে। সাক্ষাৎ রাধারানী স্বাধীন ভর্তৃকা সেবা প্রাপ্ত হয়েছেন, কি আনন্দ। কেমন সাজাচ্ছেন,
মহাজন বললেন, হরি নিজ আচরে রাই মুখ মুছই, ত্রিপুরী কবরী পুন সাজি, অলক তিলক দেই বেনি বনাই, মাধব সিন্দুর দে অলসিতে, কতহু যতন করি উরপর লেখই, মৃগমদ চিত্রক পাতে, ও মণি মঞ্জির চরণী পরাওল, উরপর দে অলহার, কর্পূর তাম্বুল বদন ভরি দে অল নিছনি তনু আপনার, নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন, চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ, চরণ কমল পর যাবক রচই, কি কহব দাস গোবিন্দ। স্বাধীন ভট্টিকা কান্তা বর্ণনা করেছেন শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর। এবং তিনি এই চরণ কমল পর যাবক রচই, এই যে এই সেবাটা, এই সেবার একটা গুরুত্ব আরোপ করে আর এর এই সৌন্দর্যটা তিনি বর্ণনা করেছেন। মাধব যেভাবে রাধারানীর সেবা করছেন, ইনি হচ্ছেন অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান। অতএব একটা স্ত্রৈণ পুরুষ ও স্ত্রীর অধীন হয়ে এই প্রকারের সেবা করে থাকে, কিন্তু ইনার তত্ত্বটা কি সেটা তো বুঝে দেখতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবত বললেন, বদন্তি তত্ত্ববিদস তত্ত্বং যজ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে। এই যে অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব গোবিন্দ, বদন্তি তত্ত্ববিদং তত্ত্বং, একে অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বলে ভাগবত বলছেন। অদ্বয়টা কেন? অদ্বয়ঞ্চাস্য সংসিদ্ধ তাদিশ অতাদিশ তত্ত্বান্তরা ভাবাত। অদ্বয় এই জন্য যে সেই রূপ কোন তত্ত্ব এবং অতাদিশ কোন তত্ত্ব, এই তত্ত্বান্তরের অভাব আছে, এই জন্যে অদ্বয়। তাহলে রাধারানীকে বললেন, তাহলে তিনি কি নিজেই সব কিছু? বললেন, স্বশক্তি সহায়ত্বাৎ, নিজের শক্তি তার একমাত্র সহায়, সেই শক্তি তার দাসী, তার সহায়তায়, শক্তির সহায়তায় তিনি লীলা করছেন চিত্তরাজ্যে স্বরূপ শক্তিকে নিয়ে, জড় জগতে মা শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করছেন, বিশ্বে এত বড় সংসার লীলা করছেন জীব শক্তির দ্বারা। তিনি তো সরাট এবং তিনি তো সম্পূর্ণ কর্তা। তাহলে অন্যান্য ভাগবত স্বরূপ বললেন তত্ত্বান্তরা ভাবাত, তাসাং তং বিনা অসিদ্ধত্বাৎ, গোবিন্দ না থাকলে তাদের কোনো সত্তা নেই। এই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বটি আছেন বলেই তারা কেউ কলা, কেউ অংশ, কেউ কলার কলা। নিরপেক্ষ তত্ত্ব একমাত্র তিনি, সব সাপেক্ষ। তো সুতরাং শক্তিমান অভেদ, তিনি তো রাধা, সাধারণ নায়ক, কামনার পীড়নে কান্তার অধীন হয়ে আর নানা প্রকার সেবা করে থাকে। কিন্তু এই তত্ত্বটাকে তো দেখতে হবে, এটি কি? তো এই জন্য তো বললেন, তাহলে এই তত্ত্বটি আবার তিনটা প্রকাশে প্রকাশিত, ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে। ব্রহ্মটি আর অন্য কিছু নয়, তারই অঙ্গকান্তি, শক্তিবর্গ লক্ষণ
তথা ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম। ওই জ্ঞানটা বলা হয়েছে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। তত্ত্বটি হচ্ছে সুখ বা আনন্দ, সার বস্তু যা জগতের কাম্য। আর জ্ঞানটা হচ্ছে চিদেক রূপম, সেখানে জড় প্রতিযোগী বস্তু একমাত্র চিৎ। চিন্ময় অনন্ত সিন্ধু তিনি, আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আরে আমাকে আনন্দ দিবে হইছে কোনজন? যদি এইরকম হয়, রসস্বরূপ তো আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন। রাধা তত্ত্বটিকে না বুঝলে এসব লীলায় প্রবেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন। আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। কোথায় পাবেন? যেহেতু আমরা বললাম যে তার শক্তিতে সব শক্তিমান, কেউ অংশ কেউ কলা ইত্যাদি, তাহলে আমা হইতে গুণী আর কে আছে? কিন্তু এক বলি রাধাতে তাহা করি অনুভব, একমাত্র একটাই তত্ত্ব, এই চিৎ জগৎ এবং জড় জগতে শ্রী রাধারানী। মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন, রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন। মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন, রাধার বচনে আমার হরয়ে শ্রবণ। যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ, তো রাধা মোর চিত্র ঘ্রাণ হরে রাধা অঙ্গগন্ধ। যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস, রাধার অধর রসে আমা করি বস। এই মতো জগতের সুখের আমি হেতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাত। তো সুতরাং এই শক্তিবর্গ লক্ষণ তদ্ধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্ম, সেইটি অঙ্গকান্তি তার। আর দুটা তিনটা গুণযুক্ত যেখানে আছে সেই পরমাত্মা সর্বশক্তিমান, সর্বগুণ সম্পন্ন হচ্ছেন ভগবান। আর এইগুলি তিনটাই তার প্রকাশ। চারটা, একটা স্বয়ং ভগবান, এক ভগবান, এক পরমাত্মা, আর এক ব্রহ্ম। তো সুতরাং সেই তিনি। কবি কর্ণপুর বলছেন, যখন অলকটা রঞ্জন করছেন, রঞ্জন করতে করতে চরণের সৌন্দর্যে এবং সৌরভে বিমত্ত। ওই যে আমরা বললাম এখনই, সাজায়া কাচায়া বসন পরাইয়া লইয়া আপন করে, মুখ দীপ লইয়া হাতে মুখ নিরখিতে, সেদে তিতিল নয়ন লোরে। তারই রূপকে দেখে আর সাজিয়ে কাচিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে আর দীপটা ধরেছেন, নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে, অশ্রুধারায় বইছে। তিতিল নয়ন লোরে, চরণের মাধুর্যে লুব্ধ শ্যাম সুন্দর, মধ্যে মধ্যে চরণকে বক্ষে ধরছেন। সদ্য অলক্তক রস তাঁর সেই শ্যাম বক্ষ দেশে লেগে যাচ্ছে। কর্ণপুর দেখছেন শোভাটা, আহা, এ কি না বর্ণনা করে থাকা যায়? কারণ সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের উপরেই অখণ্ড মহাভাবের ভাবটি রাগানো। অখণ্ড মহাভাবের রস ফলানো হয়েছে সচ্চিদানন্দের ওপরে, তাই বর্ণনা তো করতেই হবে। বর্ণনা করছেন, কেমন দেখাচ্ছেন মহাকবি? বললেন, শ্রী বৎসচরম
কৌস্তুভস্য চ রমা দিব্যাশ্চ গর্হা করো রাধা পাদ সরোজ যাবক রস বক্ষস্থলস্থ হরে। যখন চরণটা ধরলেন যাবক রস কাঁচা বুকে লেগে গেল। কেমন শোভা! বললেন তার বক্ষস্থলে শোভা করে শ্রীবৎস চিহ্ন, আর একটা আছে কৌস্তুভ, আর এক আছেন রমা দেবী, পদ্মপুরাণের রমা। ভাগবতের রমা তো তপস্যা করছেন, আর পদ্মপুরাণের রমা তপস্যা করে আর ভগবানের কাছে চাইলেন গোপীর মতো বিহার। উনি বললেন অসম্ভব, গোপীর মতো গোপীর মতো কেউ হয় না, কোটি জন্ম তপস্যা করলে নয়। বিমনা হয়ে গেলেন। করুণাময় ভগবান তার বিমনা দেখে একটু দুঃখীও হলেন। তারপরে কমলাদি বলছেন, তাহলে প্রভু তোমার অঙ্গে একটু থাকতে চাই। বললেন হ্যাঁ, তা থাকো। আচ্ছা তুমি থাকো, আমার পক্ষে স্বর্ণরেখা রূপে। সোনার একটা রেখা আছে গোবিন্দের বুকে। যখন স্বর্ণকে স্বর্ণকারেরা পরীক্ষা করে তখন কোষ্ঠী পাথরটা তো কালো, সেই পাথরে ঘষতে থাকে, ওই রেখাগুলা পড়ে জল 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 করে। তো তেমনি কোষ্ঠী পাথরের মতো কৃষ্ণের বুকে ওই সোনার রেখাটা জল জল করছে। এত শোভা, সবাই বটে। আর কমলা দেবী, কিন্তু ভক্ত কবি বলছেন স্বর্ণরেখা রূপে লক্ষ্মী বিরাজে উজ্জ্বল বুকের পাশে। একে তো বক্ষ উজ্জ্বল, তার উপরে আবার উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাহারে আবরি যাবক মণ্ডল রাধার গরবের ভরে হাসি। সেই যাবক লেগে গেছে, গর্বের ভরে হাসছে যাবক। কি বলছে যাবক? বললেন আরে এটি হচ্ছে রসরাজ্য, অমৃতের দেশ, মাধুর্যের পারাবার এখানে। এখানে তুমি এসে ঐশ্বর্যের রানী কেন বাপু? স্বর্ণরেখা রূপে ছাপ দিয়ে দিয়েছে। তো শিবস্বরও শোভা গেল, তারপরে কৌস্তুভেরও গেল, রমাদেবীরও গেল। গর্হা করো মানে নিন্দা করলেন সবকে যাবক রস। নিন্দার কথা আপনার কাছে আর কি শুনবো ঠাকুর, আপনি বলুন না, শোভাটা জিজ্ঞাসা করছি। বলুন শোভা কেউ বলতে পারে না। সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের উপরে সেই মহাভাবীর রং ফোলানো এ বড় কঠিন ব্যাপার। জগৎকে দিয়েই তো দৃষ্টান্তটা দিতে হবে, তো জগতে তো এমন জিনিস নাই। আপনি তো কবি, দৃষ্টান্ত দিয়েই তো কথা বলেন। বললেন তাহলে চেষ্টা করছি। বালার্ক দ্যুতি মণ্ডলী ও তিমির ছন্দিন বন্দীকৃতা। দেখবেন সকালবেলায় যখন সূর্যটা উঠে, উঠার সময় ঠিক উঠছে যখন, তখন লাল টক 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 করে। কোনোদিন যদি সকাল না হয়ে আর অমাবস্যা রাত্রি মধ্যরাত্রে উঠে, ওইটা উঠে না, উঠবে না। আমি বলছি যদি, কারণ এ বস্তুকে তো বর্ণনা করা যায় না বললাম। যদি এমন হয় যে অমাবস্যার রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তখন হঠাৎ সেই লাল সূর্যটা উঠে গেল, টক 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 টক, তখন টক টকটা আরও বেড়ে যাবে অনেক গুণে। বললেন রাধারানীর সেই যাবক রস তাঁর শ্রীপাদ পদ্ম মহাবীর চরণকে আশ্রয় করে আর এত শোভাময় আর এত উজ্জ্বল হয়ে গেছে যে সেই গাঢ় অন্ধকারের মতো গোবিন্দের বুকে যেন সেই প্রভাত সূর্যের মতো জল 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 করছে।
তারপর সূর্যের কাছে আপনি গেলেন। আমরা শুনতে চাচ্ছি বৃন্দাবনের লোক, এই বৃন্দাবনের থেকেই একটা দৃষ্টান্ত দেন না, যেটা আমরা কবে এবার অমাবস্যার রাত্রি সূর্য উদয় হবে। তো হয় না, বৃন্দাবনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলেন না যেখানে আমরা দেখতে পারি। তাহলে বলি কালিন্দা পয়সিব বিকচম সুনোৎপলম পাতুব। মনে করুন কালিন্দির কালো জলে একটা রক্ত কোকোনদ ফুটেছে। লাল কমল কালিন্দির কালো জলে সদ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেটা যেমন সুন্দর দেখাবে, সেই প্রকার শোভা পাচ্ছে রাধারানীর যাবক রস। শেষে বললেন পাতুব, সেই যাবক আপনাদের রক্ষা করুন। এমন অদ্ভুত সেই যাবক রস, তার মাধুর্য। তো এখন সাজানো তো হয়ে গেল। সাজানো হয়ে যাওয়ার পরে রাধারানীকে সাজিয়ে গোবিন্দও সেই রূপটি দেখছেন প্রাণ ভরে প্রাণ ভরে। আর কিঙ্করী তো যুগল মাধুরী আস্বাদন করছেন, রাধারই প্রাধান্য। কিঙ্করীও দেখছেন সাজানো গোছানো শ্রী রাধারানীর রূপ, আর কিঙ্করীও দেখছেন সাজানো গোছানো রাধারানীর রূপ। তো সেই যে রূপটা কি প্রকার, এখানে মহাকবি সাক্ষাৎ দর্শন করে সেই রূপটা, আর এই শ্লোকে সেই রূপটা বর্ণনা করছেন। মল্লিদাম নিবদ্ধ চারু কবরম, মাথার থেকে রূপ বর্ণনা। সুন্দর কবরী ভার প্রস্ফুটিত মল্লি দামি মল্লিকা দামি পরিশোভিত। ইনি লিখেছেন স্মরতু মনমম রাধাম মধুপতি রূপ গুণ শ্রবণোদিত সহজ মনোভব বাধাম। সুরুচির কবরী বিরাজিত পরিমল কোমল মল্লিসুমালাম। মদচল খঞ্জন খেলন গঞ্জন লোচন কমল বিশালাম। কেবল মল্লিকার মালাটাই দেখছেন তা তো না, সারা অঙ্গটাই তো দেখছেন না। তো মল্লিকার মালার থেকে আরম্ভ করছে, তো এই রূপটাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণীয় রূপ। স্মরতু মনমম রাধাং, কেমন বললেন? মধুপতি রূপ গুণ শ্রবণোদিত সহজ মনোভব বাধাং। মধুপতি কৃষ্ণ, মধুরং 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 মধুরম। তার রূপ শ্রবণেতে সহজ মনোভব বাধা, যার অঙ্গে ইন্দ্রিয়ে হস্তপদে ইত্যাদিতে মুখে প্রকাশিত হচ্ছে কত কত ভাব। সুরুচির কবরী বিরাজিত পরিমল কোমল মল্লিসুমালাং। যে মল্লিকার মালাটি মাধব দিয়েছেন নিজের হাতে, আর কিঙ্করী এনেছেন প্রস্ফুটিত মল্লিকার কুসুম, সেটার মালা গেঁথেছেন নিজের হাতে। এমন পরিমল তার, একে রাধার অঙ্গগন্ধ গোবিন্দের, আবার সেই মল্লিকা কুসুম সুমালাম। মদচল খঞ্জন খেলন গঞ্জন লোচন কমল বিশালাম। গোবিন্দ কাছে আসেন, অতি বিশাল নয়ন, কত কত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। মাদন ভাবগুলি, মাদনীর কলাগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। অপূর্ব মধুর এই মল্লিকার মালা। তারপরে আবার আছে অনেকগুলি পদ দিয়ে, আর রাধারানী সেই রূপমাধুরীকে বর্ণনা করেছেন, যা সাধকের একান্ত শ্রবণীয়, কীর্তনীয়, স্মরণীয় এবং ধ্যানোধেয়। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল এই শ্লোকের থেকে আবার তা আমরা সাধন করব। আজকে আমাদের শ্রী ভাগবতী কথার এখানেই বিশ্রাম।